Hello friends, today's lecture we are discussing the types of collection of data. So our before lecture we are discussing the what is data and the types of data. Here we are discussing the types of collection of data. Carefully understand, before lecture we are discussing the types of data, but here we are discussing the types of collection of data. Okay, next. So today's point to be discussed, types of collection of data. That is mainly two types of the collection of data, that is a primary data and secondary data. Next, these are the overview of the overview flowchart of collection of data. So there are mainly two types of the collection of data, that is primary data and secondary data. So there are the four different sources of this primary data. These are, the first is a direct personal investigation, second indirect oral investigation, third information through the correspondence, and last is through the questionnaire method. Okay, these are the four sources we are using for collecting the primary data. Next is a secondary data. There are mainly two methods, two sources using for collecting the secondary data, that is a published sources and unpublished sources. They are further subcategorized into the 5 different sources, that is international publications, that is a government publication, semi-official publications, committee reports, and last one is a private publications. So in this the next slide we are discussing in detail the what is a primary data. Next, so primary data, the meaning is simple, that is a primary means it is a first. Okay, so data it is a first hand. So जेव्हा एखादा डाटा आपण पहिल्यांदा आयसोलेट करतो तो त्याला काय म्हणतो आपण प्रायमरी डाटा. सो डाटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर इन्व्हेस्टिगेशन आर नोन ॲज अ प्रायमरी डाटा. सो डाटा इज कलेक्टेड थ्रू द इन्व्हेस्टिगेशन आणि whose person investigate this data, that is known as a investigator. Okay, simple. Okay, these are the some important features of this primary data. So it is a primary data is give the first hand information, it is a original in nature, it is a convenient method, it is a accurate and reliable methods, but is some demerits is that it consumes the more money and time. Okay, so for your simple understanding I giving you one example. The amount of oxygen estimated by the student by a titration is a primary data. Okay, this example is carefully listen here for this example. Okay, suppose आपल्या लॅबमध्ये 10 स्टुडंटची स्ट्रेंथ आहे आणि मी काय करतो त्या 10 स्टुडंटच्या स्ट्रेंथमध्ये 5-5चे दोन ग्रुप करतो आणि त्या ग्रुपला नाव देतो ग्रुप ए अँड ग्रुप बी. ओके, आणि मी तुम्हाला काय करतो एक वर्क देतो, एक काय करतो एक फ्रेश पॉन्ड वॉटर आणतो आणि त्याच्यामधलं तुम्हाला एक वर्क देतो की तुम्ही याच्यातलं डिझॉल्व ऑक्सिजन चेक करा. ओके, बट मी हे वर्क कसं देणार आहे फक्त ग्रुप एला देणार. ओके, सो हे काय करणार मी वर्क फक्त ग्रुप एला देणार. तर त्या ग्रुप ए मधलं काय होणार, ते व्यक्ती स्टँडर्ड प्रोटोकॉल स्टँडर्ड प्रोसिजर यूज करून काय करणार डाटा कलेक्ट करणार. समजा एवढ्या रीडिंग्स येतील किंवा काही आणखी ते कलेक्ट करणार आणि ते डाटा माझ्याकडे आणून देणार. तो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. ओके, हे एक्झाम्पल जे आहे फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी आहे, ते त्याच्याद्वारे आपल्याला कळेल की प्रायमरी डाटा काय आहे. सो ओके, द ग्रुप फर्स्ट काय करणार स्टँडर्ड प्रोसिजर यूज करून डिझॉल्व ऑक्सिजनचे जे डाटा काढून माझ्याकडे देऊन टाकणार. तो हे काय झाला माझ्यासाठी एक प्रायमरी डाटा. ओके, इट मीन्स आय एम कलेक्टिंग द डाटा दॅट इज अ प्रायमरी डाटा. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम मी काय करणार, आता मला तर माहिती आहे की एवढं डिझॉल्व ऑक्सिजन आहे त्याच्यामधलं. ओके, आता मी काय करणार ग्रुप सेकंडला सांगणार तुम्ही पण काय करा याच्यातलं डिझॉल्व ऑक्सिजन चेक करा आणि मला डाटा आणून द्या. सेम प्रोसिजर यूज करणार, सेम प्रोटोकॉल यूज करणार. त्याच्यानंतर त्यांना पण काही डाटा भेटेल, काही रीडिंग भेटलेल, त्याच्यामधून ते काय करणार डिझॉल्व ऑक्सिजनचं व्हॅल्यू माझ्याकडं आणून देणार. ओके, जे मला फर्स्ट भेटली होती ते ग्रुप एनं काढून दिली होती. ओके, आणि ग्रुप बी पण काय करतात मला तेच जे आहे डिझॉल्व ऑक्सिजनचे व्हॅल्यू आहे ते आणून देतात. आता जे एखादं वॉटर आणून दिलेलं असेल तर त्याच्यामधलं जेव्हा आपण जे ग्रुप एनी जे काढलेले असेल
त्याच्यात डिझॉल्व ऑक्सिजन पण सेमच असेल, आपण वॉटर पण चेंज केलं नाही आहे, काही दुसरं पण आणून टाकलं नाही आहे त्याच्यात, आणि जे आता ग्रुप बी पण येणार त्याच्यामधलं पण डिझॉल्व ऑक्सिजन सेम असणार. आता ते त्याचं काय असणार, ते पण ते जे जेव्हा ते ग्रुप बी आणून देईल मला तेच इन्फॉर्मेशन, इट इज ॲक्ट ॲज अ सेकंडरी डाटा. ओके, इट इज अ एक्झाम्पल. आय थिंक दिस एक्झाम्पल क्लिअरिफाईंग युअर mind the concept of what is the primary data and the second data. Okay, next we are already discussing there are the 4 types of the sources we are using for collecting the primary data. Okay, we are discussing the in detail one by one in the next slides. So first is a direct personal investigation. In this, the investigator has to contact the sources of the information directly and personally. Okay, the meaning is simple, is that the information collected through the directly means the information collected directly and personally through the respondents. Okay, so those person are collecting the information, this is known as a investigation, and this giving the information personally and directly, this is known as a respondents. Okay, these are the 2 important concepts. So these are the some merits and the demerits. That is, the merits are, it is a accurate and the reliable, means it is accurate and convenient. Okay, next is the original data are got it. Okay, next is it is useful when the area of the investigation is very small. Okay, direct personal investigation is the sources of the collecting the primary data, it is using when this the area of the investigation is very small. Okay, demerits, these are the some demerits. It is a more expensive and it is requiring the more time, means it is a time consuming method. Chances of the personal bias are more. Okay, what is the meaning of the bias? So bias means is a पक्षपात. मराठीमध्ये त्याचा मिनिंग काय होतो किंवा हिंदीमध्ये काय मिनिंग होतो त्याचा, पक्षपात करणे. ओके, so chances of the personal bias is a more in this the direct personal investigation sources. So next is it is a unsuitable when the area of the investigation is large. Okay, simple in these the sources of collecting the primary data, in this the method the investigation collecting the data through the personally, म्हणजे जो इन्व्हेस्टिगेटर जो एखाद्या व्यक्तीची इन्व्हेस्टिगेटर करत आहे तर तो त्या व्यक्तीलाच विचारून काय करतो, त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन काढतो. सपोज एखादं तुम्ही रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्ट वगैरे जे इंटरव्ह्यू घेतात एखाद्या ॲक्टर्सचं वगैरे तुम्ही पाहिलं असेल ना, तर ते काय करतात, डायरेक्टली पर्सनली मीट करून त्याच्याशी काय करतात, ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात. समजा एक त्याचा समजा राहणीमान कसा आहे, त्याचं कोणतं फूड आवडतं आहे, कोणतं कलर त्याला आवडतो, दॅट लाईक द इन्फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट indirect oral investigation. Okay, in this the method they are information collected through the indirectly, means the investigator collecting the information through the witness. Okay, so याच्यामध्ये काय होणार, समजा तुम्ही एखादं कोर्ट वगैरे याच्यामध्ये किंवा फिल्ममध्ये वगैरे पाहिलं असेल, एखाद्या व्यक्तीनं जर गुन्हा केलेला असेल किंवा चोरी केलेली असेल, तो काय करणार, स्वतःला एक्सप्लेन करण्यासाठी म्हणणार की मी हे केलेलेच नाही. तर तेव्हा तो जे मिलॉर्ड असतो तो केव्हा जज करतो, किंवा एखादा व्यक्तीनं त्या गुन्हेगाराला चोरी करताना किंवा एखादा अपराध करताना पाहिलं असेल, तो काय करतो, त्याच्याबद्दल माहिती देतो, त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देतो की बाबा हे यानं केलेलं आहे, मी स्वतः पाहिलेलं आहे. तर मीन्स इट इज अ सिम्पल इज दॅट द इन्व्हेस्टिगेटर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू द विटनेस, इट इज नोन ॲज अ इनडायरेक्ट ओरल इन्व्हेस्टिगेशन. Okay, so these are the some merits. It is used when the area of the investigation is large. So direct मध्ये काय होतं, आपण हे कुठे यूज केली जात नव्हती, जेव्हा एरिया ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन लार्ज आहे. पण ही कशी आहे, आपण यूज करू शकतो कोणत्या जागी, जिथं इन्व्हेस्टिगेशन एरिया इज लार्ज आहे. इट इज अ सिम्पल आहे, इट इज ऑल्सो सिम्पल अँड कन्व्हिनियंट लाईक द ओरल इन्व्हेस्टिगेशन मेथड. सो इट इज अ इकॉनॉमिकली सेव्स अँड time and labor also. Okay, it is not open to a bias. Okay. Next, demerits. These are some demerits. The results may be not always be true and accurate. Okay, these are the results may not always be true and accurate.
and the information may not be serious in a furnishing a proper replies. ओके, सम विटनेस म्हणजे काय करतात, कधी कधी ते विटनेससुद्धा, समजा कोर्टामध्ये एखादा आपण काय करतो, वकील माहिती असेल तुम्हाला, एखादं खोटं विटनेस पण आणून तिथं हे करू शकतात. त्याच्यामुळे काय होतं, एखादं बायस निर्माण होऊ शकतो आणि जे रिप्लायज येणार आहे ते आपल्याला रॉंग येणार आहे. ते पैसे खाऊन तो विटनेस काय करू शकतो, त्या जो व्यक्ती जर गुन्हेगार नसेल तरी त्याला काय करू शकतो, तो गुन्हेगार आहे म्हणून टाकू शकतो त्या मेलॉट समोर, त्या जजसोबत. तर तो एक प्रकारचं त्याच्यात काय होणार, पक्षपात किंवा एखादं बायस किंवा इनकरेक्ट रिप्लाईज त्याच्याकडून भेटणार. म्हणजे तू इन्फॉर्मेशन कशी असणार आहे, रॉंग असणार आहे. तर दिट इज अ वन important drawbacks of this indirect oral investigation. Okay, next method, next source, that is a information through the correspondence. The investigation does not collect the information directly from the respondents, so in this time we are using the correspondence. Okay, this we are using the correspondence for collecting the information of that respondents. ओके, सिम्पल. एखादं एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, जे हे इन्फॉर्मेशन थ्रू द करस्पॉन्डन्सच्या द्वारे आपण कसा डाटा आयसोलेट करतो त्याच्यासाठी. समजा आता मी टीचर आहे, ओके, मी तुम्हाला शिकवतो. आता माझे जे प्रिन्सिपल, तुम्हाला माहिती आहे मी कसं शिकवतो आणि मलाही माहिती आहे मी तुम्हाला कसं ट्रीट करतो. ओके, आता माझे जे प्रिन्सिपल आहे, आता त्यांना माझ्याबद्दल माहिती पाहिजे. ओके, त्यांना काय की माहिती पाहिजे की हा टीचर जो आहे तो विद्यार्थ्यांना बरोबर शिकवतो का, बरोबर ट्रीट करतो का, त्यांचे क्वेश्चनचे आन्सर देतो का, लाईक दॅट. ओके, सो तेव्हा ते काय करणार, आता ते मला थोडी डायरेक्ट विचारणार. ओके, तर ते काय करणार, तुम्ही काय करणार, त्यांच्यासाठी एक करस्पॉन्डन्स म्हणून ॲक्ट करणार. समजा ते काय करणार, एखाद्या स्टुडंट्सला नाही विचारणार. म्हणजे एखादं जे स्टुडंट असेल किंवा एखादा स्टुडंट जो असेल तो माझा लाडका असू शकतो किंवा मी त्याला चांगलं बोलत असेल तर तो काय करणार, माझ्याबद्दल चांगलं सांगू शकतो. तर त्याच्यामुळे ते प्रिन्सिपल काय करणार, एक ग्रुप ऑफ स्टुडंटचे घेणार. त्याच्यामध्ये 4-5 किंवा 6 किंवा त्या स्ट्रेंथ असेल त्याच्यामधले एक 4-5 किंवा 10 विद्यार्थी समजा. तर ते 10 विद्यार्थीला बोलवणार आणि त्यांना काय विचारणार की बाबा हे टीचर जे आहे ते तुम्हाला बरोबर शिकवतात का, जे काही त्यांना माहिती करून घ्यायची आहे ते क्वेश्चन्स तुम्हाला करणार आणि त्याच्याद्वारे ते काय करणार, मला जज करणार. ओके, सो तर तुम्ही काय झाले, त्यांचे करस्पॉन्डंट झाले. कोणाचे, प्रिन्सिपल सरचे तुम्ही काय झाले, करस्पॉन्डंट्स. सो तो इन्व्हेस्टिगेटर कोण आहे, इथं प्रिन्सिपल सर्स आहेत आणि इन्व्हेस्टिगेशन कोणाची करत आहेत, माझी करत आहे. तर त्याच्यामुळे ते काय करणार, एका प्रकारचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार थ्रू द करस्पॉन्डंट्स. अँड इन दिस द एक्झाम्पल्स यू आर द स्टुडंट्स आर द करस्पॉन्डंट्स अँड द प्रिन्सिपल सर इज द इन्व्हेस्टिगेटर. आणि विच पर्सन इज इन्व्हेस्टिगेशन, सो आय एम अ रिस्पॉन्डंट्स. ओके, करेक्ट. ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली तुम्हाला. आय थिंक दिस एक्झाम्पल इज useful for your understanding. Okay, so in this method the information is collected or data is collected through the correspondence. So these are the some merits, most economical. आता म्हणजे त्या एवढ्या स्टुडंट्सला बोलवणं आणि प्रत्येक स्टुडंट्सला विचार करणं ते कसं आहे, टाईम कन्झ्युमिंगसुद्धा आहे. इट रिक्वायर्ड द मोर टाईम ऑल्सो, बट इट इज अ व्हेरी कन्व्हिनियंट. आता जे 5 स्टुडंट्स किंवा 10 जे स्टुडंट्स आहे ते तर खोटी माहिती सांगू शकणार नाही ना. एखादा 2 स्टुडंट असू शकतात, ते माझे लाडके असू शकतात, ते काय करू शकतात, सांगू शकतात की नाही बाबा सर चांगले आहेत. पण ते 10 स्टुडंट जे आहेत ते थोडी लाडके असू शकतात माझे सगळे. तर त्यामुळे काय करणार, त्यांना ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्याला मदत होणार. त्याच्यामुळे इट इज अ व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड द ॲक्युरेट मेथड्स. दीज आर द सम डेमेरिट्स. लेक ऑफ द ओरिजिनॅलिटी इन डाटा. त्याच्यामध्ये डाटा लीक होण्याचे चान्सेस असू शकतात. आता ते 10 स्टुडंट्समधले 2 स्टुडंट्स मला येऊन सांगू शकतात की प्रिन्सिपल सर मला तुमच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन होऊ लागेल. त्याच्यामुळे त्याच्यात काय होणार, एक लीक होण्याचे चान्सेस आहे. इन्फॉर्मेशन कॅन बी बायस्ड होण्याचे चान्सेस आहे. पक्षपात होण्याचे चान्सेससुद्धा असू शकतात त्याच्यात. डिग्री ऑफ ॲक्युरन्सी इज जनरली व्हेरी लो. तर याच्यामध्ये एक ड्रॉबॅक्स मेन आहे, याच्यामध्ये ॲक्युरन्सी इज व्हेरी लो दॅन टू द अदर मेथड ऑफ सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग द प्रायमरी डाटा. ओके, सो वी आर discussing, we are studying, we are learning the types of sources of primary data. Okay, next, last is a questionnaire methods. It is a simple method
द इन्फॉर्मेशन इज इन्व्हेस्टिगेशन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू द some asking or some giving writing yes or no type of questions. So in this the method the investigation collecting the information through the simple questions. but याच्यामध्ये एक हे आहे की याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, काही क्वेश्चनचेच आन्सर आपण काढू शकतो. आणि याचा एक रूल असतो, जेव्हा आपण क्वेश्चनच्या द्वारे इन्फॉर्मेशन काढतो तर त्याच्यामध्ये जे क्वेश्चन जे असतील ते त्या रिस्पॉन्डन्सला हर्ट करणारे नसावे. ओके, ते रिस्पॉन्डन्सला हर्ट करणारे नसावे आणि सिम्पल क्वेश्चन असावे, लाईक द येस आर नो टाईप क्वेश्चन. सपोज डू यू लाईक टू द चायनीज फूड, दे गिविंग द रिस्पॉन्डन्स काय करणार, आन्सर देणार येस ऑर नो. ओके, सपोज यू आर डू यू लाईक क्रिकेट, सो ते काय करणार, उत्तर देणार येस आणि नोमध्ये. ओके, आपण आणखी एक एखादं एक्झाम्पल पाहण्यासाठी म्हणतो. आपण जे एक्झाम फॉर्म भरतो त्याच्यामध्ये एक मेन रकामा असतो, जेंडर काय असतो, त्याच्यात मेल असतो फिमेल असतो, त्याच्यावर आपल्याला काय करायची असती, राईट करायचा असतो. मेल असेल तर मेल, फिमेल असेल तर मेल. लाईक दॅट टाईप ऑफ द क्वेश्चन्स आर asked in this the using the questionnaire methods. So these are the merits. It is easy to hand आहे, टाइम कन्झ्युमर आहे, but it is a mostly economically आहे. सो त्याचे डिमेरिट्स आहे, इट इज ओनली सम क्वेश्चन आन्सर इज गॉटेड. आपल्याला सम क्वेश्चनचे आन्सर याच्यामधून भेटतील. म्हणजे आपण आधी सांगितले की याच्यामध्ये मर्यादा आहे की आपण याच्यात डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चन विचारू शकत नाही आहेत आणि दुसरे क्वेश्चन जे हार्ट टचिंग क्वेश्चन असतात ते क्वेश्चन आपण याच्यात विचारत नाही आहेत. आणि सम क्वेश्चनचे आन्सर पर्सन नॉट नो. आणि याच्यामध्ये काय असतो, सम क्वेश्चनचे जे आन्सर असतात ते त्या रिस्पॉन्डंट्स जे की क्वेश्चनचे आन्सर देणार आहेत, काही क्वेश्चनचे आन्सरसुद्धा त्याला माहिती नसतं. सो दीज आर द सम ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस मेथड्स. ओके, so here we are discussing the primary data, what is primary data and the sources of collecting the primary data. So these are the mainly 4 sources of collecting the data. Which are these? So first is a direct personal investigation, oral investigation, next is a indirect oral investigation, third is a information through the correspondent, and last is a questionnaire methods. Okay, so in these the simple in your mind, so you are understanding the what is primary data and the secondary data, and these the sources. Okay, so important summary is that the investigator who's collecting the data is known as an investigator, and these the persons सो समजा ज्या पर्सन्सकडून आपल्याला इन्फॉर्मेशन काढायची आहे तो काय असतो, जे पर्सन आपल्याला इन्फॉर्मेशन देणार आहे त्याच्या स्वतःबद्दलची तो काय असणार, रिस्पॉन्डंट असणार. आणि जे इन्फॉर्मेशन काढणार ते काय करणार, इन्व्हेस्टिगेशन. आणि ही जी माहिती काढणं चालू आहे त्याला काय म्हणतो आपण, इन्व्हेस्टिगेशन. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट 3 टर्म्स. ओके, सो ह्या लेक्चरवरून आय थिंक दिस लेक्चर इज क्लिअरिफाईंग युअर माइंड द कन्सेप्ट ऑफ व्हॉट इज अ प्रायमरी डाटा. ओके, तो हा प्रश्न हा जो कन्सेप्ट आहे तो एक्झाम दृष्टिकोनानं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याच्यावर क्वेश्चन येतो, राईट नोट्स ऑन प्रायमरी डाटा किंवा डिटेल द सोर्सेस ऑफ प्रायमरी डाटा. ओके, कधी कंबाईन पण क्वेश्चन असतो प्रायमरी अँड सेकंडरी डाटावर पण सुद्धा. तो नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द सेकंडरी डाटा. सो एनी डाऊट, एनी अडचण असेल तुम्हाला तर मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करून किंवा पर्सनली कॉल करून इन्फॉर्म करा. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस.